From the day one till today, I have taken around some 10 class ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ? In 10 classes, what all we have studied? In general, what we have studied, not about the subject. English grammar little bit. State capitals. States of India and capitals. Then what? Human body. You keep hearing everybody, everything will be recorded. 3% same literature. Sorry? 3% same literature. What are the three most poisons? White poisons. What are those? Sugar. Okay. White salt. White powdered salt. And what else? Powdered salt and it starts with A. Ajinomoto. Yeah, that's right. Ajinomoto. So it's also called, in general, it is called tasting powder. Yes, sir. Tasting powder. So what happens? You go to the hotel, you eat food, you eat gobi manchuri, pani puri. There you get a lot of taste. Sikapati taste ಆಗಿರುತ್ತದಲ್ವಾ? Yes, sir. Why? Because they add the tasting powder. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, but still that taste won't come because the home food is always the healthiest food. You take any big celebrities, you all people know Akshay Kumar. Who is Akshay Kumar? So he's one of the best actor in Bollywood, right? So you know how much he's successful. Why he does, like Akshay Kumar does in a day, in 1 year he make 3 to 4 movies, and some year he has made 5 movies in a year. But other actors, they make one movie in 2 years. He will sleep. He will go to the bed at 9 o'clock sharp, and he doesn't eat anything after 6-7 p.m. Once the sunset happens, what happens? Once the sunset happens, our digestion power will keep reducing. Digestion power kadime agtade. So we should not eat much food after 7 p.m. So what he will do, he will eat his all the food before 7 p.m. and he will 2 hour rest irtade. Then he will go to sleep by sharp 9 o'clock, and every morning he wakes up at 4 o'clock without fail. 4 o'clock he'll wake up and he will be going for a jog on his bicycle. But other actors, what and all they will do is, they will do a late night party, like night 1 o'clock till 2 a.m., 3 a.m. They will finish the party, and while going back party from the home, they will be going back to home around 3-4 o'clock. They will be going and they will meet Akshay Kumar. At that time we will say hi, and they will go to the bed. They will ask him what's wrong with him, because he doesn't enjoy life. He doesn't participate in the parties and all. So participating in the parties and other things is not that important. Okay, if you have a goal, if you want to achieve something big in your life, you have to be very much focused. So much focused that you said you will set a world record. Okay, you want to set the world record. If you want to set world record 24/7, that should be in your mind. What I should do you want to be excellent in communication. So all the time you should be thinking about the communication, everything. Let it be anything. You want to score the highest result. Don't set that I want to be the topper in my class. If you set I want to be topper in my class, your boundary will be only this much. Only in your classroom you will be known. Okay, you have to set your target for the world. At least if you set your target to be the famous in the world, at least you will be famous in India. If you set your target in the classroom, you will be famous only in your home. Only in your home, your mom and dad will say, oh, ನನ್ನ ಮಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. For that they will distribute the seat. ಕೇಕ್ ತಗೋರಪ್ಪ, ನನ್ನ ಮಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ, ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. What is going to help? Set your targets to the maximum. Okay, global. If you set your target to the global, what happens? At least your subconscious mind will do. So if you think that I want to be famous in the world, I want to achieve my world record and all, if you keep 24/7, if you keep thinking about that, what happens? Your brain, without your knowledge, it will start preparing you to achieve the goal. Okay, so I'll tell you one story about Arjuna. Arjuna. Who is Arjuna? Go and get one small stool is there in that bedroom. Who is Arjuna?
he is the greatest warrior. ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಾ, ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆ. So he's expert in Hindu. ಹಾ, ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಹಿ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ವಾರಿಯರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಹೂ ಇಸ್ ಹಿಸ್ ಗುರು? ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ. Dronacharya. Krishna is his best friend and he's a mentor and like a godfather who protect him in the battlefield. You know what is the meaning of battlefield? Yuddha bhumi. Okay, that's called battlefield. So ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಗುರುಕುಲ ಇರ್ತದೆ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಮಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಇವ್ನಿಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಬ್ರಷ್ ಹಾಕಿ ಅವರೇ ಉಜ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಮದರ್ ಅಂಡ್ ಫಾದರ್ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಗೇನು ಕಷ್ಟನೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಕಷ್ಟನೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೀನೇಜ್ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ವಾ, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದೆಮ್ ಟು ದ ಗುರುಕುಲ. ಗುರುಕುಲ is something like the place in the abandoned place. It's a place where only guru will be there and students will be there and they have to do everything whatever the teacher says. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೀಚರ್ ಏನಾದ್ರು ಬೈದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟೀಚರ್ಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಈಗಿನ ಕಾಲ ಹೇಗಿದೆ, ಸೊ ಆಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳುವಾಗ he wanted to know who is the he knew, Dronacharya knew that Arjuna has lot of skill and he is the greatest ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ವಾರಿಯರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾ, ಗುಬ್ಬಿಗುಡಿ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, 3 ಮಂದಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಹಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಬಟ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾ, ನೀರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ನೋಡಿ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಕರಿತಾನೆ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರನು. ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸರ್ ನನಗೆ ಮರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಗಿಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ನಡುವೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಇದೆ, ಆ ಪಕ್ಷಿ ಕಣ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಪಕ್ಷಿ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡಿಬೇಕು ನಾನು ಅಂತಾನೆ. ವಾಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಸೇ, ನಿನ್ ಕೈಯಿಂದ ಆಗ ಹೋಗು ಅಂತಾನೆ. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ ಕರೀತಾನೆ, ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಪಕ್ಷಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಪಕ್ಷಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿನ್ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಹೋಗು ಅಂತಾನೆ. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ ಬರ್ತಾನೆ, ನಿನ್ಗೇನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಮರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಪಕ್ಷಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಅವಾಗ ಅರ್ಜುನ ಏನ್ ಕರೀತಾನೆ, ಅರ್ಜುನ ವಾಟ್ ಯು ಸಿ, ಅಲ್ಲೇನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಅದ್ರ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಕಣ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಫೋಕಸ್ಡ್. ಅವನಿಗೆ ಇದು ಪಕ್ಷಿ ಕಣ್ಣು ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡಿಬೇಕಲ್ವಾ, ಪಕ್ಷಿ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಗುರಿ ಇಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡಿತಾನೆ. ಒಂದೇ ಇಟ್ಟಿಗೆ ದಟ್ ಆರೋ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಹಿಟ್ ದ ಐ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಹೊಡೆಯೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋಕಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡಿ, or if you are focused about you want to set some new world record, or if you want to be the best person in the world, your mind should be focused. Always you should be thinking. ಒಂದು ಗೇಮ್ ಆಡ್ತೀರಾ, ಶಟಲ್ ಕಾಕ್ ಆಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ತರ ಆಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋ ಬಡಿ ಶುಡ್ ಪ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಯು. ಒಂದು ಸಾರಿ ಕಾಕ್ ನ ಕೆಳಗ್ ಬಿಡ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಯುವರ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಕಾಕ್, ನಾಟ್ ಇವನ್ ಆನ್ ದ ಕಾಕ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್, that solid part, only you should be concentrating that. If your focus is that much, then you can set the world record. You can make the records in the Olympics, you can make the records in your school, you can make the records in colleges, in your life you can make a big records. But for that your mind should be focused 24/7. I am the best, I can do. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you should say, ಯಾಕೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಏನ್ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ವೈ? Because of late sleeping. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲೇಟ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್. ಓಕೆ,
If you sleep at 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, I'll sleep at 12 o'clock also, but still I'll wake up at 4 to 5 o'clock. Sometimes I don't sleep at all. Last 2 days I went to Mysore and morning I came and I started the work because I'm very much focused about what is my goal. I don't have any particular goal because I'm already 40 years old, though I can't set the goal, but I can make a genius people like you. I can prepare the genius minds. That is the reason I've set that is only my goal. Creating the genius minds is my goal. So what happens if you people become famous? Ultimately, I'll become the famous. Okay. So you know Virat Kohli. Yes, sir. So the reason he became Virat Kohli just because his teacher, his mentor, he had that kind of training and he had that much of dedication. Virat Kohli is so much dedicated in his life. He don't eat non-veg because by eating the non-veg what happens, the fat ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ and more mind ಅಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತದೆ because there is something called ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಹಾರ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೈನ್, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಇಫ್ ಯು ಈಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಈಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅನಿಯನ್ಸ್ ಇರೋ ಫುಡ್ ನ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಓದೋದ್ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಆತರ ಯು ಈಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆರಿ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಫುಡ್, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡಯಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೋಚ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೋಚ್. ಅವ್ನು ಮಂತ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ 1.5 ಕೋಟಿ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರೀ ಮಂತ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅವನು, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಹೀಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್. ಅವ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೋಚ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಲ್ಯೂಕ್ ಕುಚಿನೋ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವ್ನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ತಿನ್ಬೇಕು. ಹಿ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೋಡಿದೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಹಿಸ್ ಕೋಚ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಹಿಮ್ ಟು ಈಟ್ 400 grams ಆಫ್ ಓಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಓಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಓಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಕೆಲಾಗ್ಸ್ ಓಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಗೋಧಿದ್ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಓಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಂಗೆ 400 ಗ್ರಾಮ್ ಹಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಓಟ್ಸ್. ಕೈಲಾಕ್ಸ್ ಅದು ಬೇರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಓಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾರೆ ಅಥವಾ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾರೆ. ಸೊ 400 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಟ್ರೈನರ್, 400 ಗ್ರಾಮ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಓಟ್ಸ್ ನೆನೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನು ಅಂತ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ನ ಮನೆಗೆ ಅವ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅವ್ನ ಹೆಂಡತಿ? ಯಾರು? ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ. ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಓಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ಳು ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ 104 ಗ್ರಾಮ್. 104 ಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 4 ಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ, ಏನ್ ಬಿಡ್ತಿಂದ್ರೆ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಅವನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ 4 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ 4 ಗ್ರಾಮ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು 100 ಗ್ರಾಮ್. 100 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ ತಿಂತಾನೆ. ಸೊ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿಸ್ ಕೋಚ್ ಸೇಸ್, he will never skip that. So because of that, he has, how many world records he has made? So many, like almost he has beaten all the records, set lot of records he has set. So that is one thing, he is very much dedicated. Another one, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಅವನು ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್, because there are lot of so many excellent bowlers are there, right, in the world. ಯಾರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್? ಮ್ಯಾಗ್ರತ್, ಬೂಮ್ರಾ ಆಯ್ತು, ಬ್ರೆಟ್ಲಿ, ಶೋಯಬ್ ಅಖ್ತರ್. ಮತ್ತೆ ಇವನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೊಹ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು? ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ಸೊ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 24/7 ಅವನು ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಬರೀ ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೂಎವರ್ ನನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ನು ಹೆಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್. ಹಿ ವಿಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್, ಇವನ್ ಬಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಟು ಹಿಟ್ ಎವ್ರಿ ಬಾಲ್, ಟು ಬೀಟ್ ಎವ್ರಿ ಬಾಲ್. ಸೊ ಅದ್ ಮಾಡ್ತಾ that dream becomes his reality, because his subconscious mind prepares him in such a way that the bowler, let the bowler hit any kind of ball, let the bowler throw any kind of the ball, he will face it. Either he will defend it, he will wait for the right opportunity. When the opportunity comes, he knocks the ball. That is how he became Virat Kohli. You know how many followers he has in the how many? I think more than 20
263 million. 1 million is equal to how much? 100. 1 million is equal to 10 lakhs. So 263 million means almost 26 crore. 26 crore, 30 lakhs subscribers he has, followers. So it all happens because of the dedication, focus. Focus is the most important thing. ಸಿ ಓದೋದನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಓದ್ಬೋದು, ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಓದ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಓದ್ಬೇಕು, ಓದಿದ್ದನ್ನ ಮೆಮರಿ ಮಾಡಿ. You do everything, whichever is your passion. If you want to study and excellent, be the excellent student. If you want to play the sports, be the excellent. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ nobody should fail. First set your goal. What is your goal? Whether you want to be the topper in the school. Okay, I'll give you one more best example. How many people know Mr. 360? AB de Villiers. Which country player he is? South Africa. Okay, South African player. Okay. How many games he played for his nation? He has played almost 11 international games for South Africa. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬರೀ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಲಾಟ್. ಹಿ ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಹಿ ಇಸ್ ದ ಟಾಪರ್. He is the topper in the school. Okay, and during the school only he is involved in the play. He won the many awards in swimming. In swimming also he has won. He played national hockey for his national football player. He also played national football for his country. And I think rugby. Like that he has played 11 different games for South Africa, and he has achieved success in everything. And when it comes to cricket, nobody plays like him. When he takes a bat and come on the crease, if he gets his chance, he will hit every ball. He will hit 4-6. His mind is so much dedicated, so much concentrated, or so much focused about his passion. That should be the passion. Your passion should be like that. So how this passion comes, how to keep focused? If you have any distraction now, you all are entering into teenagers, right? What is your age? 11 years. What is your age? 13. Okay, what happens? You people are called teenagers. Andre ಏನು teenagers ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 13 to 20, 13 to 18 or 20s, it is called teenagers. Teenager ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ ತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಹುಡುಗರಿದ್ರಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಕೈ ಅಂತಿದ್ರಿ, ಈಗ ಓ ನಿನ್ನೆ ರೋಪ್ ಹಾಕಕ್ ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿ, ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೋಡೋದು. ಸೊ ಅದು ಜೋಶ್ ಬಂದಿರ್ತೈತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಜೋಶ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಡುದು ಅಂತದೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯು ವಾಂಟ್ ಫೈಟ್, ಗೋ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಸ್ ದೇರ್, HK Patil ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೋ ಫೈಟ್ ದೇರ್, ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೇಷನ್, ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್, ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ. ಕಾಂಜಿ ಪಿಂಜಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಂಜಿ ಪಿಂಜಿನೇ ಆಗ್ತೀರಾ. ಅವನೇನು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ಅವ್ನ್ 4 ಮಂದಿ ರೋಪ್ ಹಾಕೋದಲ್ಲಿ ತಾನು ಬಡಿತಾನ ಒಂದೆರಡು ಅಂತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಎಮೋಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಹಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ನಿಮ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟೈಪ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಯು ಆರ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೇಲ್. ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ವರ್ಷ ಹೋದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೇಲ್, ಗಂಡಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಟಿವಿ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಜೊತೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಹಿಂದೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಲೇಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ you should not control focus on your brain. First your target should be, you have to be the successful man in the world. ಅನ್ನೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದ್ರೆ, when you are successful, what happens? Everything comes back. Everything in the world comes back. If you are successful, everybody will appreciate, everybody will come. Your mom and dad will appreciate, society will appreciate, and lot of people will come to meet you.
Okay, whatever you want money, you want passion, you want bike, you want a girl, everything will come behind you in our body. But that should not be, that is temporary happiness, going behind a girl and going some addicting to some ನೀವು ಟೀನೇಜರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಜನ SSLC ಹುಡುಗರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್, 10th ಗೆನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್? ಹಾ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಯಾರೋ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಇರ್ತಾನೆ, ದಾನೆ ದಾನೆ ಮೇ ಕೇಸರ್ ಹೈ ಅಂತಂದು ಅವ್ನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಾನೆ ದಾನೆ ಮೇ ಕೇಸರ್ ಹೈ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ನಾರೋ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಒಬ್ನು. ಓಕೆ, ಹಿ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್. ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ವಿಮಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ನು ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು. ಬಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಅವರು ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಸಾಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರೋವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಮಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಂಬಾಕ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಟೊಬ್ಯಾಕೋ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ, ಬ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಗರ 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 ತಿರ್ಗಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. a new kind of hormone will release. Happy hormone ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? happy hormone. There are two types of a man. Everybody ನಾವು ನಗ್ತೀವಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ. And if we are sad or upset, there is another hormone gets released in our mind. What is that? ನಾವು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ the moment you start laughing, ಡೋಪಮೈನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ನೇಮ್, ಡೋಪಮೈನ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೀನ್ಸ್ dopamine will release. You keep laughing, the more dopamine will release and you will be more happy. For example, somebody gives you a mobile for the first time. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಐಫೋನ್ ಅಥವಾ ಫುಲ್ 5G ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನದು ಪಬ್ಜಿ ಗೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಗೇಮ್ ಆಡುವಾಗ ಹೊಡಿಲಿ ಅಂತ ಫುಲ್ ಡೋಪಮೈನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. You will start thinking that is the life. But ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಾಡ್ತಾ your body will become weak, mind will become weak. And in this generation it is very easy to make a big achievement. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಎಲ್ಲರೂ almost everybody is addicted to phone, mobile, and everybody is addicted to watching movies, TV. So there are hardly 5 to 10 people, 10% of the people who are not watching the TV, who are not into the mobile, who are only focused about the goal. So such people by 13, 14, 15 years, 18 years, by the time they reach 18 years, they will be successful because they are focused about the bird eye. They are focused about the bird eye. Not these are material happiness. These all are called material happiness. Using the mobile is called just a material happiness. It will give you happiness only for 1 hour, 2 hours, 5 years. Temporary happiness. Permanent happiness is within us. Success, your focus, your goal. What is your mind thinks 24/7. So your mind should be like that. So if you are focused only about your goal, you will, these all temporary happiness or not, doesn't matter. Even I'm lucky because your mother and father takes care of a lot. And I'm there listening to. But if I am going and telling to something there, hey, you ಬಿಡು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, they will think like that. ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ಲಲ್ಲ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ, ನಿನ್ನೆನೋ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು 3 ಜನ ಹುಡುಗಿರು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಖುಷಿ ಅಂತ ಒಂದು 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹುಡುಗಿ, ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಅವನು ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲೇ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಈಗಿನ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಓದಿಸ್ತಾರೆ, ಬೈತಾರೆ, ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಸೆಟ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಫ್ರೀ ಇದ್ದೀರಾ, ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಟೀಮ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಯು ಗೋ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಹಾಲಿಡೇ ದಿನ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ something running. I will make a list of world records which can be beaten by you people. ಗೊತ್ತಾ, ಸಣ್ಣ 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು, 6 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ with just a little bit of practice by 6 months, 1 year, they have achieved world records. There is a 2-year baby, ಬರೀ 2 ವರ್ಷದ ಮಗು ಇದೆ. It recognizes almost 100 photos.
2 ವರ್ಷದ ಮಗು ಮಾತಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಗಿಡವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಗಿಡ ತೋರಿಸಂದ್ರೆ ಗಿಡ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಹಣ್ಣು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆಪಲ್ ನೋಡಿ ನಗ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ನೋಡಿ ನಗ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ 2 year ಬೇಬಿ ಇಟ್ ರಿಕಗ್ನೈಸಸ್ 200 ಫೋರ್ಸ್. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಟ್ ಅ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಬರೀ 2 ವರ್ಷದ ಮಗುವಲ್ಲಿ. ನಾವೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ? ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 11-13 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಗೋಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲ್ವಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಶುಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಂಬಡಿ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಇಫ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅ ಗುರು ಟೀಚ್.